This conference will now be recorded. So vehicle registration tax 85% to 150% ఉంది. కొన్ని కంట్రీస్లో ఉన్నాయి because they are not society or charities, so they register under business income. సో ఓకే, ఇదిగోండి, ఇది కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ 22% ఉంది. సో స్పెషల్ ఎక్స్పాట్ ట్యాక్స్ స్కీమ్ 27% ఉంది. అంటే 22% పర్చేస్, 27% సేల్స్. క్లియర్? సో అంటే ఇప్పుడు చూసుకోండి, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ 22% ఏమో పర్చేజెస్, 27% సేల్స్. ఇంతకు ముందు మనం చూసింది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇవి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో ఈ ఈ ఈ 2% కంపైల్ చేసి మనం ఆ ట్యాక్స్ పొజిషన్ ఎలా డిజైన్ చేయాలో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే సార్ ఇది 27% సేల్స్ అన్నారా సార్? అవును సార్ బట్ అది ఎక్స్పాట్ అని ఉంది కదా సార్. అంటే ఆ లోకల్ టెర్మినాలజీని బేస్ చేసి మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇదిగోండి, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ వచ్చేసరికి పర్చేస్ ట్యాక్స్, ఎక్స్పాట్ ట్యాక్స్ స్కీమ్ ఆఫ్ 27% అన్నాడు ఫర్ కీ ఎంప్లాయింగ్ రీసెర్చెస్. అంటే 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎంప్లాయీస్కి 27% ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ సేల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా 27% ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది. ఆర్ లెట్ వి చెక్ అదర్ వే, డెన్మార్క్ purchase and sales tax. Wait. So VAT rate will be 25% on standard when applicable in general of goods and service tax. Okay, so they maintain 25%, ఫుడ్స్ ఆఫ్ 25, వాటర్ సప్లై 25. దీంట్లో కొన్నిటికి ఎగ్జంప్షన్స్, బుక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఉంది, న్యూస్ పేపర్, పీరియాడికల్. సో దే మెయింటైన్ ఏ సింగిల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, 25 ఉంది. ఎంప్లాయీకి 27% ఉంది.
సో ఇప్పుడు నాకు పర్చేజెస్ ఎలా ఇది ఈ 25% పర్చేస్ కా సేల్ కా సో expressly stated that a product or service is exempt for subject to the 0% VAT to all goods and service tax at 25%. Goods and service tax, they clearly mention goods and service. They never say purchase, they never say sale. So we treat as 25% of purchase as well as sale. Right? Sorry. ఒక నిమిషం ఫస్ట్ ఈ సర్వర్లో లాగిన్ అవుదాం సాల్వ్ చేయాల్సిన సర్వర్ ఇది Sir, the consultant query, sir, or అవును ఇది కన్సల్టెంట్ క్వెరీ okay. So first, let me check assign country to calculation procedure. Position, so country DE. సో ఇక్కడ చూడండి డిఈకి ఐఎన్డి జిఎస్టి మ్యాప్ చేశారు సరే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ అయింది డిఫైన్ ప్రొసీజర్ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు ఐఎన్డి జిఎస్టి అనే కాన్సెప్టే లేదు అవునా ఐఎన్డి జిఎస్టి ఇందాక ప్రొసీజర్ యాక్టివేట్ చేశారు ఐఎన్డి జిఎస్టి కదా అది ఇక్కడ ప్రొసీజరే లేదు సరే ట్యాక్స్ జీబీ కాపీ ద ప్రొసీజర్ సో డిఈ వాళ్ళకి వ్యాట్ ఉంది అసలు జిఎస్టీ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు
So now we create two condition types and two account keys. So different condition types. So I choose a D for Denmark. So input D for Denmark, I for input, I choose 01. So here I mention like purchases or tax purchases. Enroll ST, condition class capital D, capital A, small d. And like create one more Denmark WO output tax 01. Tax sales enroll ST, condition class capital D, capital A, small d. Right. Again, account keys. Check and change setting for tax processing. Click on your entries. Denmark, I for input, purchases. Tax purchases. So, tax type 2 input. So, posting indicated 2 separate line item. Next entry icon, D, output tax 1. Tax sales. So, 1 of 2. Output tax. So, based on this, we have to map the procedure. So, different procedure. So, DE VAT. Click on new procedure. 110. Condition type. So, DI01. Which applies on base value 100. So, what's the account key? DI1 and 120 DO01, which applies on 100 base value DO1. Same. This 1 or 0 now. Now we assign this with the procedure to country. Clear? Now come to calculation. Different tax code for sales and purchases. Country DE. So V for input, V1. So here VAT purchase at how much percentage? 25 percentage. Tax type V input. So purchase and the percentage 25 percentage. And A1 country DE. ఇక్కడ ఏం వాలి tax type A output sales ఎంత 25%. So V1 A1 tax codes. Next company code 1000. Sorry, SM30. So J underscore 1I condition tax. Maintain. Click on your entries. Will company code 1000 అంట. సో మనం క్రియేట్ చేసిన ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఏంటి V1 A1.
రైట్. సో ఇప్పుడు ఓబీ 40 చేసే కన్నా ముందు మనం అసలు ట్యాక్సెస్ క్రియేట్ అయిందో చెక్ చేసుకోవాలి. /OFS00 కంపెనీ కోడ్ 1000. దీన్ని ఎట్లా చేస్తుంది వీళ్ళు? Taxes da, sir? Yes. సారీ, సో వీళ్ళు ట్యాక్స్ హెడేక్ క్రియేట్ చేయలేదు. అన్ని కలిపి ఎక్కడ పడితే అక్కడ డిజైన్ చేసేసారు. టాంజిబుల్ అసెట్స్ ట్యాక్స్, డౌన్ పేమెంట్ ట్యాక్స్ ఎందుకు? ఒక్క నిమిషం అండి. /OBD4 చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అంటే 1000. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ INT ఉంది. ఇప్పుడు 105001 అకౌంట్ గ్రూప్ ట్యాక్సెస్ రాలేదు కదా. INTకి ట్యాక్సెస్ క్రియేట్ అయింది.
వచ్చింది. So one series liability series, so sales related. Control data. So here tax category star posting without tax alone. Observe open item management లేదు దీనికి ఇవ్వ. సో దీంట్లో ఫీల్డ్ కూడా మిస్ అయింది చూడండి. సో క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ G001. అది అవసరం లేదు. ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. OBD4 పొజిషన్ INT taxes. So click on field status, account management. సో ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ సప్రెస్ లో ఉంచారు, దాన్ని ఆప్షనల్ చేయాలి. Now FS00 taxes లో కంట్రోల్ డేటా ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్. Now సో ఓన్లీ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ పెట్టలేదు కదా సార్ మనం? అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది 1000 యాక్చువల్గా 1000 అనేది యూఆర్ బేస్ ఉంది. డెన్మార్క్ కరెన్సీ వేరు, యూఆర్ కరెన్సీ వేరు. సో ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డిపెండ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. సో వాడు ఫిట్ ఆన్ అనుకోండి, ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఫిట్ ఆన్ అనుకోండి, వాడు కాపీ చేయమని చెప్పడు. బట్ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే 1000 డేటా మొత్తం వీళ్ళు కాపీ చేసుకున్నారు. దీనివల్ల ఫైనాన్స్ టాస్క్ తగ్గినట్టు ఉంటుంది, కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న బగ్ వచ్చినా ఇలాంటప్పుడు సో మొత్తం కాన్ఫిగర్ చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. చాలా బిగ్ టాస్క్ రియల్ టైంలో. అందుకే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ క్లాసెస్లో ప్రతిదీ న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్తాం, ఏ డేటా మనం కాపీ చేయం. ఇక్కడ ఈ డేటా మొత్తం కాపీ అయిపోయింది, A to Z డేటా కాపీ. అంటే జస్ట్ బ్లైండ్గా ఎక్స్ కాపీ లాగా వెళ్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో. సరే, కాపీ ఐకాన్. సో ఇక్కడ 205001 ఇది వచ్చేసరికి పర్చేజెస్. అదర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సేమ్. సరే, నౌ OB40. సో OB40లో సో మనం క్రియేట్ చేసిన కండిషన్స్ అంటే DI1 DO1. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఏ ట్యాక్స్ అప్లై చేయాలి? పర్చేస్ ట్యాక్స్. ఉందండి. దీనికి 4050.
సో వ్యాట్ సేల్స్ ఇప్పుడు మనం మ్యాప్ చేయాల్సింది పర్చేజెస్ 205001. అంటే అట్లా ఏమి ఉండదు, అది డిపెండ్ ఆన్ ద బేసిస్. సో కొంతమంది క్లయింట్స్ ఏంటంటే బేసిస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత రెఫరెన్స్ కోసం ఎక్స్ కాపీ చేస్తారు పూల్ డేటా. సో మెజారిటీ ఆఫ్ క్లయింట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు. కొంతమంది చిన్న చిన్న క్లయింట్స్ తెలియని వాళ్ళు ఏంటంటే ఓకే అంటారు. బట్ ప్రాక్టికల్గా వెళ్తే అది సజెస్టబుల్ కాదు, సజెస్టబుల్ కాదు. రైట్. అండ్ DO1 సేల్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి 105001. VAT sales. So posting key not defined. Save. Right. So go to task and check చేయాలి. India Private Limited. That much is
సేల్స్ ఆర్ పర్చేస్ ట్యాక్స్. శ్రీకాంత్ వెండర్ నెంబర్ ఇవ్వాలి నాకు. Very good. అబ్జర్వ్, ఈ 1,60,000 రికార్డ్ అకౌంట్ ఉంది కదా, సో దీని ప్రాపర్టీస్ కూడా మనం చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వెండాన్ని ఇచ్చారు, గ్రూప్ అకౌంట్ నెంబర్ 1,06,000 ఇచ్చారు, లైన్ ఐటెం డిస్ప్లే పెట్టలేదు, G067 ఇచ్చారు. No corporate chart of account is defined for chart of account INT. The data contain error. No? ఇది స్టాండర్డ్ 1000 స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి వాడు ఒక టెంప్లెట్ లాగా ఇస్తాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా డైరెక్ట్ ఇంకా అదే తీసేసుకున్నారు. అది ఇష్యూ ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FK02 వెండర్ ట్రై చేద్దాం. టెస్ట్ కేసుకి వెళ్దాం ఒకసారి. టెస్ట్ కేసు చేస్తే ఇక్కడ వెండర్ నెంబర్ 4 lakhs ఉంది, కానీ కంపెనీ కోడ్ ఇది 1000లో రావాలి. సో అంటే 4 lakhs కాదు, మీన్ కంపెనీ కోడ్ 1000 ఈ కాంబినేషన్లో సరే 1000 కాంబినేషన్లో ఉంది. బట్ ఇదేంటి డీకేజర్ వాడు కంపెనీ నేమ్ ఇది పెట్టుకున్నాడు. సరే FB60 ఈ వెండర్ కాంబినేషన్లో ట్యాక్సెస్ రన్ చేయాలి మనం. సో వెండర్ నెంబర్ 4 lakhs, ఇన్వాయిస్ డేట్ వాళ్ళ సిస్టంలో 8th ఉంది, 7/6/2025. ఇదిగోండి వాళ్ళ సిస్టంలో 8 ఉంది. అంటే ఇది డెన్మార్క్ క్లయింట్ సిస్టమ్, ఇది నాకు తెలిసి. వీళ్ళు ట్రయల్ ఎంటర్ బాగా వాడేసుకుంటున్నారు. అయితే 1000 EUR అదే ట్యాక్స్ టెస్టింగ్. కూడా జేఎల్ అకౌంట్ పర్చేజెస్ జేఎల్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేయాలి.
ఇంటర్నల్ రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి కానీ ఇంటర్నల్ పర్చేస్ మాత్రం లేవు. సో సిరీస్ కూడా ఎలా పడితే అలా వచ్చేసింది. అకౌంట్ గ్రూప్ P&L అకౌంట్, సో కంట్రోల్ డేటా ఇక్కడ ట్యాక్స్ కేటగిరీ ఇచ్చేద్దాం ఒకేసారి. ట్యాక్స్ కేటగిరీ స్టార్ ఓన్లీ మెథడ్ ఆఫ్ కరెన్సీ పోస్టింగ్ వితౌట్ ట్యాక్స్ అలో లైన్ ఐటెం డిస్ప్లే సార్ట్ K001 క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ G001. మల్టిపుల్ ఇండికేటర్స్ ఇచ్చుకున్నారు వీళ్ళు. సరే, అంటే రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ లో మనము ఒకటే స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తాం, వీళ్ళు డిఫరెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు. క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ నంబర్ రేంజెస్ ఎర్రర్. అంత బ్లైండ్ ప్రొసెస్కి వెళ్తున్నారు. నేను ఏదో ఒక స్టూడెంట్ సిస్టమ్ చూసినట్టు ఉంది కానీ క్లయింట్ సిస్టమ్ చూసినట్టయితే కనుక ఫీలింగ్ రావట్లేదు.
సో ఇది పర్చేస్ కాబట్టి V1. So click on tax tab. Ma? సో సిస్టమ్ ఇక్కడ స్టిల్ ట్యాక్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, అంటే లైన్ ఐటమ్లో ఎక్కడో ట్యాక్స్ ప్రాపర్టీ మిస్ అవుతుందని చెప్తుంది. ఇదిగోండి. సో సిమ్యులేట్, నో ప్రాబ్లం. అంటే అసలు ఎంటైర్ ఫైనాన్స్ లెవెల్లో ట్యాక్స్ అనేది టోటల్లీ మిస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ బిజినెస్ ఏరియా అడుగుతుంది. నో కమిట్మెంట్ ఐటమ్ ఎంటెడ్ 1,205,001. బిజినెస్ ఏరియా వచ్చింది.
లైన్ ఐటమ్ లెవెల్లో ఎక్కడో మ్యాప్ చేస్తారు వాళ్ళు. నాకు టోటల్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఉండదు, అది చెక్ చేయడానికి నాకు సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఉండదు. కాపీ చేశారు, కాపీ చేయటం వల్లనే మనకి ఇష్యూ. కమిట్మెంట్ ఐటమ్ అవసరం లేదు, కమిట్మెంట్ ఐటమ్ వీళ్ళు యాక్టివేట్ చేసుకున్నారు, అదొక ఇష్యూ ఇక్కడ. ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ కమిట్మెంట్ ఐటమ్ని బేస్ చేసి, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ వాల్యూలో స్టోర్ అవ్వాలని చెప్పేది కమిట్మెంట్ ఐటమ్. అట్లా కాదు, రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ అంటే ఈ ఎక్స్పెండిచర్లోనే ఈ వాల్యూ స్టోర్ అవ్వాలి. Business area. ఇదిగోండి, సో ఇక్కడ కమిట్మెంట్ ఐటమ్ అనేది మ్యాండేటరీగా పెట్టేస్తున్నారు ప్రతిదానికి. ఇదిగోండి కమిట్మెంట్ ఐటమ్ ఎఫ్ఎంఆర్కి మ్యాప్ చేస్తారు మళ్ళీ. బేసిక్గా ఫర్ ఎవ్రీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తాము, బట్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రతిదానికి కమిట్మెంట్ ఐటమ్ మెయింటైన్ చేస్తారు. అంత బ్లైండ్ మ్యాన్ అది అంతా కూడా. ఓకే సార్, మాడి చెప్పేసి వేస్తారు. మళ్ళీ మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనేది అన్నారు ఇక్కడ. నిన్న మిడ్-నైట్ 1కు పంపించారు నాకు ఈ టాస్క్, నాకు అర్జెంట్గా 1 అవర్లో అయిపోవాలి. అంటే అదేమ్మా, అంటే ప్రాపర్ ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ మీకు అసైన్ చేశాను అనుకోండి, మీరు ప్రొసీజర్ ఒక వేలో వెళ్తారు. లైక్ సెట్టింగ్స్ ఎలా చేయాలి, కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలి, పోస్టింగ్ ఎలా చేయాలి, మ్యాపింగ్ ఎలా, మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఇదంతా అన్ప్లాన్డ్ క్లారిటీ, అసలు దీంట్లో ఏమీ ఉండదు, ఎలాంటి డేటా ఉండదు అసలు. ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చి అట్లా డిజైన్ చేస్తారు. 90% దీంట్లో కాపీ ఉంది డేటా. ఆ కాపీ ఏంటంటే ప్రాపర్గా డేటా కాపీ అవ్వలేదు. పోనీ కాపీ అని కరెక్ట్గా చేస్తే ప్రాబ్లం ఉండదు, అసలు ఆ డేటా కూడా ప్రాపర్గా కాపీ అవ్వలేదు. కాబట్టి కొత్త డేటా క్రియేట్ చేయాలి, న్యూ డేటా క్రియేట్ చేసి దాన్ని మ్యాప్ చేసుకుంటూ రావాలి.
అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు సేల్స్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేశాను సార్, మళ్ళీ లాగిన్ అవుతాను. అది బేసిక్గా జర్మన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. మనకి ఇండియా టాలీ ఎలాగో జర్మనీలో ఎస్ఏపీ అలా వాడుకుంటారు, లైక్ ఫింగర్ ప్రింట్ లా వాడేస్తారు. వాళ్ళకి నచ్చిన అకౌంట్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి ఎందుకంటే జర్మనీలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ అసలు ఒక స్టాండర్డ్ అకౌంటింగ్ ఫండమెంటల్స్ లేవు. లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఉందనుకోండి, ఒక ఆడిటింగ్ లా ఉంది, అకౌంటింగ్ లా ఉంది, ఒక ట్యాక్స్ లా ఉంది. బట్ జర్మనీలో అట్లా ఏమీ లేదు. మనం ఇండియాలో టాలీ ఎలాగా లైక్ మాన్యువల్ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తామో అక్కడ ఎస్ఏపీ అలా మెయింటైన్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి నచ్చిన కోర్స్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. అది తర్వాత చివరిలో ఆడిటింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు ఏదో సెట్ ఆఫ్ చేసేస్తారు. ఒక డమ్మీకి ఒక క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ బ్యాలెన్స్ అంతా దాంట్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. బట్ 90% ఆఫ్ క్లయింట్స్ అసలు ఈ మెథడ్ యాక్సెప్ట్ చేయరు. అసలు ఒక సింగిల్ ప్రొసీజర్ కాపీ చేస్తామంటేనే యాక్సెప్ట్ చేయరు బేసిక్గా. అలాంటిది 90% స్టాండర్డ్స్. అది అకౌంటింగ్ లా, దాన్ని వైలేట్ చేయలేము కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా వైట్ చేయాలనుకోండి, అసలు టీడీఎస్ కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన పని లేదు, టీసీఎస్ కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన పని లేదు. అంతే కదా, నాకు నచ్చినట్టు నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. సో అంటే స్టాండర్డ్స్ ఫాలో. అప్పుడు నాకు నచ్చినట్టు ఇప్పుడు ఆయన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ ఎంత వరుసగా ఉన్నాడో మాకు అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ పర్సన్ స్టాండర్డ్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, అసలు ఇండియన్ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ ఎలా డెన్మార్క్కి ఇస్తాడు అసలు? అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నాకు డెన్మార్క్ తెలియదు, నేను ఫస్ట్ టైం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రధాన నేను వర్క్ చేయలేదు డెన్మార్క్లో. సో ఇప్పుడు నేను ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలి? నాకు ఎలాంటిది లేదు. అప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ ఒకటి పంపించి నాకు ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్తున్నాను. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్కడ క్రాస్ చెక్ చేయాలి? గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకోవాలి, ఆ పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలి, ఆ పర్సంటేజ్ నాకు కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది టెస్ట్. బిజినెస్ ఏరియా యాక్టివ్ చేయటం కదా, బిజినెస్ ఏరియా క్రియేట్ చేయలేదు. ఎప్పుడైతే 000 డేటా కాపీ చేస్తామో ఆ 000 ఆల్రెడీ ఆ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బిజినెస్ ఏరియా కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఫండ్స్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, గ్రాంట్స్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, కమిట్మెంట్ డేటా, ఇదంతా కూడా స్టాండర్డ్ లో క్రియేట్ చేస్తుంది. అదే డేటా కాపీ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంకా క్లయింట్కి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా అవన్నీ పారామీటర్స్ అని వీళ్ళు ఎంటర్ చేయాలి. అప్పుడే సిస్టమ్ సేవ్ చేస్తుంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ క్లాస్ ఎందుకు పెట్టానంటే స్పెషల్గా ఇప్పుడు ఇది ఇవాళ డిస్కస్ చేయడం ఎందుకంటే మన టాస్కా కాదు, మనకు సంబంధం లేదు. ఫ్లోర్లో ఉన్నామంటే ఏ టాస్క్ వచ్చినా మనం చేయాలి. అంటే దాన్ని తగ్గట్టుగా మన మైండ్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది నాకు సంబంధం లేదు, నా ప్రాడక్ట్ కాదు, నా కంట్రీ కాదు అని చెప్పడానికి లేదు ఇక్కడ. అది ఎలాంటి టాస్క్ అయినా మనం చేయాలి, రెడీగా ఉండాలి. అది మేబీ 1 అవర్ పట్టచ్చు, 2 అవర్ పట్టచ్చు, అంటిల్ డేటా సాటిస్ఫాక్టరీ అవుట్పుట్ వచ్చిన దాకా మనం దాన్ని చేస్తున్నాం. సార్ మనం ఇంట్రెస్ట్ 20% పెట్టాము సార్, 25% సార్ సారీ కమ్మకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ 25%. బట్ ఇక్కడ సార్ 1000కి 200 చార్జ్ అయింది సార్. మరి అంటే అక్కడ సిస్టమ్ ఎలా తీసుకుంటుందంటే 1000 లోనే విత్ ఇంక్లూజింగ్ ట్యాక్స్ ఉంది. అంటే అదే మీకు అట్లా కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 1250 తీసుకున్నారు అనుకోండి, అవునా? 1000 ఏమో బేసిక్ వాల్యూ. లైక్ ఒకసారి నేను రీట్రై చేస్తాను, నాకు తెలిసి రావచ్చు రాకపోవచ్చు లాగిన్. చూడండి FB60 సో వెండర్ నెంబర్, ఇన్వాయిస్ డేట్. ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1250 తీసుకున్నాను, అవునా? 1000 ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ వాల్యూ, 250 ఇస్ ద ట్యాక్స్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మీరు ట్యాక్స్ చెక్ చేయండి.
0 అంటే కంపైల్ అవ్వట్లేదు. కాదు, క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ అవ్వలేదు, టిక్ మార్క్ రాలేదు. ఇదిగోండి వచ్చిందా, 250 ట్యాక్స్ వచ్చింది. అంటే 1000 ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ వాల్యూ, 250 ఇస్ ద ట్యాక్స్ వాల్యూ. నౌ బేసిక్ డేటా అండ్ సిమ్యులేట్. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంతకు ముందు 1000 లోనే ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ప్లస్ ట్యాక్స్ ఉంది సో కాబట్టి 200 రూపీ ట్యాక్స్ తీసుకుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లో ఇక్కడ బిజినెస్ ఏరియా అండ్ కమిట్మెంట్ డేటా. సేమ్ సో డాక్యుమెంట్ జస్ట్ చెక్ చేయండి ఇక్కడ, అవునా? ఎస్ అర్జున్, క్లియర్? ఓకే సార్. ఆల్రైట్. సో జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం రియల్ టైమ్ వర్క్స్ ఎలా ఉంటాయని దానికోసం చూపిస్తున్నాను. డోంట్ వరీ. సో మండే వి గో ఫర్ రెగ్యులర్ క్లాస్ సెషన్ బ్యాచ్ వైస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.